اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب میں آپ کا نمائندہ کہتا ہوں تو میں آپ کی آواز بنوں گا، اور آپ کی آواز بنتے ہوئے جو آپ کے یہ مسئلے مسائل ہیں، جو مجھے باتوں سے گفتگو سے سمجھ آیا ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی غیر آئینی چیز نہیں مانگ رہے، آپ صرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں عزت ملنی چاہیے، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں عزت ملنی چاہیے۔ اگر کوئی الزام ہے، کوئی شک ہے، آئیے چیک کیجئے، قانون نافذ کرنے والے ادارے آئیں، کسٹمز آئے، اگر ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے تو بالکل کارروائی ہو، لیکن وہ کارروائی کیا رات کے اندھیرے میں کرنا ضروری ہے؟ وہ دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دنیا بھر میں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو وہ اس طریقے سے کارروائی تھوڑی ہوتی کہ خوف آ جائے۔ آپ کا حق ہے، آئین پاک سے کیسے چلے گی؟ آپ کام نہیں کر پاؤ گے تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں اپنی تجارت میں، اپنی حق حلال کی روزی کمانے میں، وہ اپنی روزی کیسے کما پائیں گے؟ تو یہ حل کیا جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مثبت بات کی، آپ نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہم غلط کام کریں کوئی ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو، آپ تو یہ کہہ رہے ہو طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اگر کسٹم کی پیمنٹ کے بغیر، پورٹ کے چارجز دیے بغیر کوئی سامان آتا ہے تو بالکل کارروائی کرو، لیکن کارروائی کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دکان سے مال اٹھایا جائے اور بعد میں وہی مال مارکیٹ میں بک رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس چیز میں آپ کا مقدمہ وفاقی حکومت کے سامنے لڑنے میں یہ ہے کہ جو متاثر لوگ ہیں یہاں پہ مجھ سمیت میں نے آپ کو تفصیلی بات سمجھائی۔ مجھے میرے بھائی نے، اصل میں ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے، ہم بیچ میں آنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کسی فرد کا ہو یا افراد کا ہو، کسی ایک منٹ، چلو یو کې دې ماته راوشي چې کوم دلته ولاړ ده، ولې نه دي ولاړ؟ خبر وار ہے مداخلت بھی مطلب تکلیف وہ ہوتی ہے جب آگ لگی ہوتی ہے، آگ ہم پہ لگی تھی، یہ ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے دوست ہیں، میں یہ نہیں کہتا ابھی سنو میری ہم بات۔ مشکل میں تھے، کہاں تھے یہ لوگ؟ اچھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کہاں تھے آپ لوگ؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے اتحاد قائم کرنا۔ جب آپ لوگ متحد ہوں گے نا تو آپ یقین جانیں کوئی غیر قانونی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جب میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، میرا بھائی آیا، اس نے اپنا تعارف کرایا، اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ذاتی طور پر کارروائی ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے گرفتار کیا گیا، میرے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس نے گلہ کیا کہ یہ اجتماع اور بڑا ہو سکتا تھا۔ اس سے 3 گنا بڑا کر کے دکھاؤں گا۔ میری بات تو، 24 گھنٹے کا ٹائم دے گا۔ اس کو ہم لیڈر بنائیں گے، تقریر یہ کیا کرے گا، ہم سب اس کی بات سنیں گے۔ ہاں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، کراچی چیمبر والے بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں کے جو جتنے بھی تاجر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ اپنی ایک کمیٹی بنائیے، اس کمیٹی کے ساتھ میں بیٹھوں گا، اور آپ کی جو شکایت، جائز شکایت پولیس کے خلاف ہے، کسٹمز کے خلاف ہے، کسی کے بھی خلاف ہے، اس میں پل کا کردار ادا کروں گا، برج کا کردار ادا کروں گا۔ اچھی بات کی کہ کپڑوں کے تھان آتے ہیں، کپڑوں کے تھان کوئی جیب میں رکھ کے تو نہیں لا سکتا،
अच्छी बात की गई कि कोई ये नशा आवर चीज तो नहीं है कि जेब में डाल के मुट्ठी में बांध कर पैर से बांध कर ले आए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसका कोई ना कोई हमें हल निकालने की जरूरत है ताकि आप लोग इज्जतदार तरीके से अपना तिजारत कर सको और जो उमूर मुमलिकत है वो भी बआसानी चल सके। चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं जो मामलात को खराब करती हैं। आपको इत्तेहाद का मुजाहिरा करना है और मैं आपको गारंटी करता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह। आप हजारों की तादाद में जो तादेर हैं आपस में कमेटी बनाएं, कमेटी मेरे पास आ जाए, उसके बाद हुकूमत से बात करेंगे, चाहे वफाकी हुकूमत से बात करनी हुई, किसी इदारे से बात करनी हुई, ताकि आपका मसला हल किया जा सके। और हल क्या है कि आप इज्जत से अपना रोजगार करो, इज्जत से अपना कारोबार करो, खुद भी पैसे कमाओ और पाकिस्तान को भी टैक्स कमा के दो ताकि पाकिस्तान चले, कराची चले, हमारा सूबा चले। मैं चाहता ये हूं कि हर जायज मसला, चाहे वो मेरा हो या आपका हो, वो जायज है, उस मसले को हल होना चाहिए और उस मसले के लिए मैं भी आपके साथ खड़ा हूंगा, आप भी मेरे साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं कि हमारी हुकूमत भी हमारे साथ खड़ी होगी। बिकॉज आप कोई नाजायज चीज नहीं मांग रहे, आप जायज चीज मांग रहे हैं, आप हक हलाल की बात कर रहे हैं। तो आप लोग तय कर ले और मेरे भाई को इसमें शामिल करना, मेरे भाई को शामिल करना, कराची चेंबर वालों को भी इसमें शामिल करना, ताकि मिलकर हम जो भी कस्टम के हुक्काम है उनको बता सके कि भाई टैक्स इकट्ठा करना आपका काम है, टैक्स से कोई बईद नहीं है, टैक्स देना है, टैक्स देते हैं ये लोग। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि रात की तारीकी में आओ, दुकानों के शटर गिराओ, तोड़ो और माल उठा के ले जाओ, जो कैश पड़ा है वो उठा के ले जाओ। ये नहीं हो सकता। हमें कोई ना कोई तरीकेकार इन चीजों का तय करना होगा और वो कानून में लिखा हुआ है। आप लोग खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द नहीं है, आप लोग खुदा न खास्ता कोई मंशियात फरोश नहीं है, आप लोग बाइज्जत बाकिरदार लोग हैं जो अपनी रोजी हकलाल से कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप भी पैसे कमाएं, जितने पैसे आप कमाएंगे उतना टैक्स आप पाकिस्तान को देंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरा ये मानना है आपकी तरक्की इस शहर की तरक्की है, आपकी तरक्की इस सूबे की तरक्की है, आपकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। और अगर हम मिलकर आपका ये मुकदमा हुकूमत के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा और हम तमाम चीजों को मिलकर हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं मैं तर्जुमानी करूंगा आपकी। अगर आपको अदालत में मदद चाहिए, मैं आपके लिए कोर्ट में, अदालत में अपीयर होने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं। लेकिन आपको भी मेरे साथ ये वादा करना है कि हम कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे। हम वो लोग हैं जो कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं। हम कानून को फॉलो करेंगे, कानूनी तकाजों को पूरा करेंगे और अपना हक कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे और लेके दम लेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या आप मेरे साथ हैं? हाथ खड़ा करके बताइए साथ है। तो कस्टम हुक्काम आप भी इनका साथ दें, मैं भी इनका साथ दूंगा, हम आपका भी साथ देंगे ताकि तमाम मामलात कानून के मुताबिक चल सके और तमाम की तमाम चीजें हल हो सके। मेरे साथ मिलकर बोले पाकिस्तान जिंदाबाद।